ناظرین، آج ہمارے شو میں ایک بار پھر تشریف لا رہے ہیں چیئرمین سینٹ جناب یوسف رضا گیلانی صاحب۔ صاحب تشریف رکھیں سر۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ آپ کا۔ میں معافی چاہتا ہوں، یہ آپ نے میرا خیال ہے جو تعارف کروایا ہے وہ کچھ مناسب نہیں تھا۔ گیلانی صاحب کیا ہوا؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ آپ نے صرف چیئرمین سینٹ کہہ دیا، واہ، جبکہ میں میرا خیال ہے کہ دنیا کا واحد سیاستدان ہوں جو 6 in 1 ہوں۔ کیا مطلب گیلانی صاحب 6 in 1؟ کیا آپ نے زیادہ سے زیادہ 3 in 1 سنا ہوگا؟ جی ہاں، 6 in 1 سیاستدان اللہ کے فضل سے آپ کو پوری دنیا میں آپ کا صرف یہ بھائی ملے گا۔ میں سمجھا نہیں گیلانی صاحب۔ دیکھیے، 4 بچے اسمبلی میں ہیں، ماشاءاللہ۔ 3 قومی اسمبلی میں، صدقے، علی قاسم گیلانی، ماشاءاللہ، علی موسیٰ گیلانی، واہ، عبدالقادر گیلانی، قربان ونیا، اور ایک بچہ صوبائی اسمبلی میں ہے، صدقے، علی حیدر گیلانی۔ واہ واہ، واہ واہ جی بھٹو، بڑی مہربانی، بڑی مہربانی۔ دیکھیے، 4 اسمبلی ممبرز کا باپ اور 5واں خود چیئرمین سینٹ واہ، اور 6ٹھا صدر پاکستان۔ صدقے، صدقے، گیلانی صاحب، صدر پاکستان، یہ قائم مقام صدر پاکستان زرداری صاحب 5 روزہ دورے پر دبئی گئے، ان کی جگہ پہ آپ قائم مقام صدر کا عہدہ آپ نے لیا ہے۔ فرید، آپ یہ قائم مقام پہ کیوں اتنا زور دے رہے ہیں؟ آپ قائم مقام کو ایسے ہی گزار دیں جیسے آپ کے شو سے مظفر گزر جاتا ہے، واہ واہ واہ، صدقے، صدقے، اور صدر کو اپنی زبان پہ اس طرح بٹھائے جیسے آپ کے شو میں گوگا بیٹھتا ہے۔ واہ 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 واہ، دیکھیے، یہ تاریخ کا ایک انہونا واقعہ ہے کہ ایک شخص 6 عہدے لے کے پھر رہا ہے۔ انشاءاللہ نظر بد تو رب بچاوے۔ گیلانی صاحب، اس طرح تو میں 8 in 1 ہوں۔ کیا مطلب؟ 6 میرے بچے ہیں، ایک میری بیوی ہے اور ایک میں ہوں۔ دیکھیں، میں کوئی نادرہ کی طرف سے نہیں آیا، میں بطور صدر پاکستان آپ کے شو میں آیا۔ گیلانی صاحب، قائم مقام صدر پاکستان۔ اس طرح دی مچھی دا پتہ نہیں لگتا کہ ساپے کے مچھی ہے۔ صدقے ونیا، کتھوں گال گھینا دے وے۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ آپ لوگوں کے لیے یہ فخر کی بات ہے، یہ اکیلا میرا کریڈٹ نہیں ہے، نا نا نا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ سارے پاکستان کے لیے ایک بہت بڑی عزت اور وقار کی بات ہے۔ بے شک، آپ کے پاس آپ کے ملک کے اندر ایک ایسا سیاستدان ہے جس کی ساری اولاد اسمبلی ممبر ہے، بے شک، اور خود وہ شخص جو ہے وہ چیئرمین سینٹ بھی ہے اور صدر پاکستان بھی ہے۔ قائم مقام نہ کبھی نہیں تھے، میں تیرے کٹن لگ گیا۔ بہرحال گیلانی صاحب، واقعی یہ تو ایک اعزاز کی بات ہے، مگر آصف علی زرداری صاحب 5 روزہ دورے پر دبئی گئے، پیچھے سے آپ نے ملکی دورے شروع کر دیے۔ دیکھیں، کراچی میں نے اس لیے دورہ رکھ لیا تھا کہ میں اپنی پارٹی کے چیئرمین بلاول صاحب کو ملنا چاہ رہا تھا۔ میں یہ چاہتا تھا کہ صدر پاکستان اپنے چیئرمین کے پاس ضرور حاضری دے، واہ جس سے میرے پارٹی کے چیئرمین کا وقار اور بلند ہوگا، واہ، اور دوسرا میں قائد اعظم کے مزار پہ حاضری دینا چاہتا تھا، کیونکہ قائد اعظم میرے والد محترم کے ساتھ بڑی محبت کرتے تھے۔ واہ صحیح، واہ، ان کو کسی نے کہا تھا کہ آپ ملتان کا دورہ کیوں نہیں کر رہے، تو انہوں نے کہا کہ ضرورت نہیں، ملتان میں گیلانی موجود ہے۔ وڈا پن، وڈا پن، وہ میرے والد صاحب پہ اتنا یقین اور بھروسہ رکھتے تھے، صدقے، صدقے، اور ملتان میں اس لیے گیا ہوں کہ میرا خیال تھا کہ یہ صدر پاکستان کا ملتان کے لیے سب سے سستا دورہ ہوگا۔ سب سے سستا دورہ کیا مطلب؟ دیکھیں، جب صدر پاکستان کسی بھی ضلع میں جاتا ہے تو وہاں کے جو اسمبلی کے ممبران ہوتے ہیں وہ استقبال کے لیے آتے ہیں، جی ہاں،
तो 4 असम्बली के मेंबर तो मेरे घर में थे। 4 इस्तकबाल करने वाले तो एक ही गाड़ी में एयरपोर्ट पहुंच गए। वाह इस तरह 3 गाड़ियों का पेट्रोल बचा। वाह 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 वाह। वाह जी वाह। ये भुट्टो। बहरहाल गिलानी साहब, कायम मकाम सदर बनने की मुबारकबाद अपनी जगह, लेकिन उससे बड़ी भी मुबारकबाद आपके लिए ये कि आपके बेटे ने NA 148 से इलेक्शन जीत लिया और वो भी कौमी असम्बली में पहुंच गए। जी, ये सब उसका करम है। मैं आपको क्या बताऊं कि जब मैं मुल्तान घर पहुंचा तो क्या मंजर था। हर तरफ मुझे असम्बली के मेंबर फिरते हुए नजर आ रहे थे। वाह वाह वाह। मैंने फौरी तौर पे असम्बली का इजलास बुला लिया। सबके पहले तो हमने असम्बली के इजलास में लंच किया। वाल सारी असम्बली दे मेंबरां ने अंब चूपेन। उसके बाद सारी असम्बली ने लस्सी पी। अच्छा, लस्सी पीने से सारी असम्बली को कोकी चढ़ गई और असम्बली सो गई। बहरहाल अगले दिन फिर असम्बली मेंबरान से मुलाकात हुई। उससे अगले दिन फिर मुलाकात हुई। ये तो फरीद मेरे पास दिन ही 4 थे, चूंकि 5वें दिन जरदारी साहब ने आ जाना था, वरना मैंने तो सारे पाकिस्तान का दौरा कर लेना था। बहरहाल वो क्या कहते हैं कि सदरे मुकाम मांग के लाए थे 4 दिन, एक कट गया कराची में मुल्तान बाकी 3। इसका मतलब यह है गिलानी साहब, आपने मुल्तान का दौरा काफी एंजॉय किया। जी हाँ, क्योंकि आप जानते हैं, नहीं आप नहीं, आप सब जानते हैं जी हाँ जी। कि जो आम खुद तोड़ के खाने का मजा आता है, वो ड्राइंग रूम में बैठ के कटे हुए खाने का मजा नहीं आता। और फरीद, आप इनसे पूछो, सिर्फ तोड़ना ही नहीं, फिर दरख्त के नीचे खड़े होके आम को पिलपला करना और फिर उसे हाथ वाले नलके से धो के चूसना, और चूसना भी ऐसी टेक्निक के साथ कि वो फटे ना, क्योंकि आप जब पिलपला कर लिया जाता है तो वो अक्सर पैंचर हो जाता है, और अगर पैंचर हो जाए तो बड़ा बुरा दाग लगता है। तो ये टेक्निक सिर्फ अल्लाह के फजल से मुल्तान के लोगों को ही मालूम है क्या सही जी। कि आपको बगैर पैंचर हुए कैसे चूसा जाता है। वाह 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 गिलानी साहब, क्या मंजर खींचा है। और जब बंदा आम चूस रहा होता है तो मुजफ्फर जैसा बंदा पास खड़ा रहता है कि शायद गुठली मुझे दे दे। अच्छा, कुछ सियासी तबसरा भी फरमा दें गिलानी साहब, ये मौलाना फजलुर रहमान PTI के साथ बैठ गए। देखे मौलाना अगर PTI के साथ बैठ सकते हैं तो हमारे साथ क्यों नहीं बैठ सकते। वाह माना हमसे 1-2 गलतियां हो गई। एक बार हमने नमकीन और मीठे चावल मिक्स कर दिए, जिस पर मौलाना बरहम हो गए। फिर एक दफा पीपल्स पार्टी के ऑफिस बॉय ने शरबत बचाने के लिए थोड़ा डाला और साथ चीनी डाल दी, मगर चूंकि माशाल्लाह मौलाना मीठा स्पेशलिस्ट है, उनको फौरन पता चल गया कि शरबत कम है और चीनी ज्यादा डाली हुई। हाय हाय हाय। उस पर मौलाना नाराज हो गए और मीटिंग छोड़ के चले गए। हाला वो ऑफिस बॉय शरबत वाली बोतल लेके मौलाना के पीछे भागता रहा और कहता रहा कि खुदा के लिए शरबत और डाल ले, नाराज लाओ। मगर मौलाना धांधली हुई है कहते हुए दौड़ गए। अल्लाह अल्लाह करके हम उनको दोबारा बुला के ले आए, मगर फिर एक दफा खान साहब ने गलती कर दी। उसने हमारे सीनियर मेंबर ताज हैदर साहब की वजह से डाइट हलवा बना लिया। पहले चम्मच पर ही मौलाना एकदम खड़े हुए और उन्होंने फरमाया कि ये खाने वाला हलवा नहीं है, पोस्टर लगाने वाला हलवा। जे भुट्टो। बस इन छोटी छोटी गलतियों की वजह से मौलाना जाके PTI के साथ बैठ गए हैं, हालांकि PTI खुद कहीं नहीं बैठ रही। अच्छा गिलानी साहब, आपने अपने चारों बेटों को माशाल्लाह असेंबली का मेंबर बनवा दिया। ये गिटकू आपका बड़ा पुराना खिदमतगार है, इसको क्यों नहीं असेंबली का मेंबर बनवाया? यही तो वो बदबख्त है जिसने डाइट हलवा बनाया था।
यही तो वो नाहजार है जिसने शरबत कम डाला था। यही तो वो फितला है जिसने नमकीन और मीठे चावल मिक्स किए थे। पार्टी को इतना नुकसान पहुंचाने वाले को कैसे असेंबली में ले जाए। नाज़रीन, यहाँ लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। हम तो एवं थोड़ी कुछ देर उड़ीकते हैं, उसके बाद पिछला हारन बजाने शुरू कर देता। चल तू एडा सूल पसंद, तेरी गड्डी लई है, तेन टोरनी नहीं आउंदी।